Hello everyone. Assistant Dental Surgeon Examination Oral Medicine Department ചോദിക്കാവുന്ന കുറച്ച് questions ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. So let's start. A 24-year-old female presents with headache, anorexia, chills with discomfort on both sides of her jaw. Her physical examination revealed bilaterally enlarged parotid glands elevating the ear lobule that are duffy, elastic and slightly tender. Papilla of the parotid duct of the buccal mucosa is puffy and reddened. Her abdomen is soft with bilateral lower quadrant abdominal tenderness, a temperature of 38.5 degrees Celsius with a pulse rate of 92 beats per minute with a hemoglobin which is 13 gram per deciliter and WBC it is 9000 and segmented neutrophil it is 35% and monocytes 7% with lymphocytes of 58%. So, ഇങ്ങനെ ഒരു ലാർജ് ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. ഓൺലി ഒരു 45 സെക്കൻഡ്സേ ടൈം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കീവേഡ്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ്റെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഏജ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് 24-year-old ഫീമെയിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് യങ്ങർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് പേഷ്യൻ്റ് അല്ലേ. ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് headache, anorexia, chills means it is prodromal symptoms. So, patient is presenting with prodromal symptoms. And then the parotid gland is enlarged bilaterally. The swelling is seen bilaterally. So, the next key point will be bilateral swelling. And then elevating the ear lobule. This swelling is lifting the ear lobule. This swelling kondu ee nammade ear lobule lift avana. So, this is the another point. So, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? Prodromal symptoms കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is an indication that it is an infection. It can be a viral infection or bacterial infection. So, this is the first inference that we are getting. And next is bilateral swelling. എന്തൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻസിനാണ് bilateral swelling കാണിക്കുന്നത്? So, the first one can be odontogenic infection. ഒരു ടൂത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ യൂണിലാറ്ററൽ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ elevating the ear lobule bilaterally എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is mainly contributing to parotid gland infection. Okay. Next one is temperature is raised, pulse rate is raised. So, this is again an indication that it is a infection. Next is the neutrophils is 35%. Whereas lymphocyte is 58%. അതായത് ലിംഫോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്? ലിംഫോസൈറ്റ്സ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദി ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് parotid sialosis. വാട്ട് ഇസ് parotid sialosis? ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി non-neoplastic swelling of the parotid gland. ഇതിനും രണ്ട് സൈഡിലും bilaterally parotid glandന് swelling കാണിക്കും. പക്ഷേ എന്താണ് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി സീൻ ഇൻ ആൽക്കഹോളിക്സ്. ആൽക്കഹോളിക്സിനായിരിക്കും എന്ത് bilateral swelling without any symptoms കാണിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മംസ്. ഓക്കെ, മംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് bilateral enlargement of the parotid gland with എന്താണ് prodromal symptoms ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ പേഷ്യൻസിന് prodromal symptoms ഉണ്ട്. മംസ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ പാരോമിക്സോവൈറസ് വിച്ച് ഇസ് എൻ RNA വൈറസ്. സോ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഈ മംസിലേക്ക് ഫേവർ ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഷോഗ്രൻ സിൻഡ്രോം. ഷോഗ്രൻ സിൻഡ്രത്തിൽ ദർ വിൽ ബി എൻലാർജ്മെന്റ് ഓഫ് ദി parotid gland ബട്ട് ഇതുപോലുള്ള സിംറ്റംസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. വാട്ട് ആർ ദി സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഷോഗ്രൻ സിൻഡ്രോം? ദാറ്റ് ഇസ് സെറോസ്റ്റോമിയ, keratoconjunctivitis sicca, then secondary manifestation will be rheumatoid arthritis, lupus erythematosus, etc. So, Sjogren syndrome is not the answer. Next one is Warthin tumor. What is Warthin tumor? Warthin tumor ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബൈലാറ്ററൽ സ്വെല്ലിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് വാർത്തിൻ ട്യൂമർ വരുന്നത്? നമ്മുടെ സലൈവറി ഗ്ലാൻസിലോ ഉണ്ടാവുന്ന ലിംഫ് നോഡ്, ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രാപെറോട്ടിഡ് ലിംഫ് നോഡ്, പാരാപെറോട്ടിഡ് ലിംഫ് നോഡ്, അതിൽ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിംഫ് നോഡിൽ ഏതെങ്കിലും സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ടിഷ്യൂസ് വരികയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ അതിന് പ്രോളിഫറേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വാർത്തിൻ ട്യൂമർ വരുന്നത്. വാർത്തിൻ ട്യൂമർ ഓൾഡർ ഏജ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനാണ് വരുന്നത്. ഇത് യങ്ങർ ഏജിലാണ് വാർത്തിൻ ട്യൂമർ സീൻ ഇൻ ഓൾഡർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദി ആൻസർ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ? ഇറ്റ് ഇസ് മംസ് വിച്ച് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ പാരാമിക്സോവൈറസ്. Okay, now we will discuss to the second question.
A 30-year-old male, വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കണം, 30-year-old male ആണ്, reported with a chief complaint of recurrent ulcers with a history of burning sensation during micturition. അതായത് പേഷ്യൻസിന് എന്താണ്, റെക്കറൻറ്റ് അൾസേഴ്സ് ഉണ്ട്, 30-year-old ആയിട്ടുള്ള മെയിലാണ്, യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിലാണ്, റെക്കറൻറ്റ് അൾസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, മൗത്ത് അൾസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ വൈൽ യൂറിനേറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഇൻഫറൻസ് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ജെനൈറ്റൽ അൾസേഴ്സും പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ജെനൈറ്റൽ അൾസേഴ്സ്, ഓറൽ അൾസേഴ്സ്, ഈ രണ്ട് കീവേഡ് നമുക്ക് കിട്ടി. ദെൻ സ്കിൻ ലീഷൻസ് റിവീൽഡ് സ്കാറ്റേർഡ് ടെൻഡർ എർത്തമാറ്റസ് നൊഡ്യൂൾ. സ്കിന്നിൽ എർത്തമാറ്റസ് നൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഇൻഫറൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എർത്തമാറ്റസ് നൊഡോസം, ദാറ്റ് ഈസ് എർത്തമാറ്റസ് നൊഡ്യൂൾസ് ഓൺ സ്കിൻ. അപ്പോൾ 3 പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. റെക്കറൻറ്റ് അൾസേഴ്സ് ഓൺ മൗത്ത് ആൻഡ് ulcers on genital region which is causing burning sensation, and the third one is erythematous nodules, that is erythematous nodosum. Numerous irregular areas of ulcers on the ventral surface of the tongue. It is again a repetition, the patient is having oral ulcers. So endana the most likely diagnostic test for this condition? Idinte diagnosis alla choikkunnathu, idu diagnose cheyanulla test endaannu choikkunnathu. So endayirikkum adin diagnosis? Appo 3 points: recurrent ulcers, oral ulcers, genital ulcers and erythema nodosum. So it is more favoring for Behçet's disease. It is also known as Silk Root disease. So ഈ Behçet disease-ലാണ് നമുക്ക് ഈ 3 സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ Behçet's disease-ൻ്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ESR Behçet disease-ൽ it is not a confirmatory test. ESR എപ്പോഴും എന്താണ്, ഒരു ഇൻഫെക്ഷനോ ഇൻഫ്ലമേഷനോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ESR റേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ESR is not a confirmatory test. Then next one is intradermal patch test. എപ്പോഴാണ് ഇൻട്രാഡെർമൽ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് അലർജൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാഡെർമൽ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ലൈക്കനോയിഡ് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പെത്താർജി ടെസ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് പെത്താർജി ടെസ്റ്റ്? നമ്മൾ ഒരു ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ ഒരു 20 gauge നീഡിൽ, ബ്ലണ്ട് ആൻഡ് നീഡിൽ വെച്ച് നമ്മളൊരു പ്രിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ പ്രിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിത്തിൻ 48 hours ഒരു പസ്റ്റ്യൂളോ അൾസറേഷനോ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫേം ദാറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് Behçet's disease. This is known as intraoral pathology test. നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ-ഓറൽ പെത്താർജി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് സ്കിന്നിലേക്ക് നമ്മളൊരു 30 degree ആംഗുലേഷനിൽ ഒരു ബ്ലണ്ട് ആൻഡ് നീഡിൽ നമ്മൾ പ്രിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 1.5 to 2 mm തിക്നെസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ നീഡിൽ പ്രിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് പസ്റ്റ്യൂൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൾസറേഷനോ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വിത്തിൻ 48 hours കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ ദിസ് Behçet's disease. ഓക്കെ, അപ്പോൾ the next one is QIM test. QIM test എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is used in sarcoidosis. അതായത് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ നൊഡ്യൂൾസ് ആണ് വിത്തിൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂറേഷൻ. സാർക്കോയിഡോസിസിലാണ് QIM ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദി ആൻസർ Behçet's disease-ന് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പെത്താർജി ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ 32-year-old woman presented with history of fatigue since 9 months. ഇപ്പോൾ 9 months ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ക്ഷീണമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതും 38-year-old ആയിട്ടുള്ള വുമണിനാണ്, ഒരു ഫീമെയിൽ പേഷ്യൻറ്റിനാണ്. ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സ്വോളോയിങ് സോളിഡ് ഫോർ 2 months. പേഷ്യൻറ്റിന് തുടരെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ക്ഷീണം മാറി ഭക്ഷണം ഇറക്കാനായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി പേഷ്യൻറ്റിന് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് 2 കാര്യങ്ങൾ, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സ്വോളോയിങ് ആൻഡ് ഫെറ്റീഗ്. ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ ഷി വാസ് പെയിൽ. പാലർ പേഷ്യൻറ്റിന് നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. So pallor and had glossitis, that is inflammation of the tongue. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ with cheilitis, that is inflammation of the ankle of the mouth ൽ പേഷ്യൻറ്റിന് cheilitis അനുഭവപ്പെട്ടു. ആൻഡ് koilonychia. What is koilonychia? It is spoon shaped nails. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. And the blood picture revealed microcytic hypochromic anemia with anisocytosis. Lab investigation showed hemoglobin level that is 6 gram per deciliter and raised total iron binding capacity.
എന്താണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ഡയഗ്നോസിസ്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പാലറാണ്, ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറഞ്ഞില്ലേ, നേരിട്ട് വി ക്യാൻ ജംപ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ, നമുക്ക് വേഗം അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ എഴുതാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് റോങ്. കാരണം പേഷ്യൻറ്റിന് സ്വോളോയിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി അനുഭവപ്പെട്ടു. സ്വോളോയിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഏത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയയിൽ സ്വോളോയിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി due to esophageal strictures. അപ്പോൾ esophageal strictures, iron deficiency anemia and glossitis with spoon-shaped nail, it is a characteristic feature of Plummer-Vinson syndrome. Okay, Plummer-Vinson syndrome in the other name ആണ് Patterson-Kelly syndrome. So നേരിട്ട് iron deficiency anemia എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് we have to rule out this Plummer-Vinson syndrome or Patterson-Kelly syndrome. So the answer in this question is Patterson-Kelly syndrome. And polycythemia rubra vera orikkalum avilla, and then glucose 6-phosphate deficiency can result in anemia, that is hemolytic anemia. So the answer will be Patterson-Kelly syndrome. Hope it is clear. Now let's go to the next question. Ini radiology aanu. An inverted pair or tear-shaped well-defined radiolucency between the separated roots of maxillary, lateral incisor and canine is suggestive of. അതായത് lateral incisor-നെയും canine-നും ഇടയിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു pair, inverted pair or tear-shaped radiolucency seen. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് dentigerous cyst, globulomaxillary cyst, incisive canal cyst, traumatic bone cyst. So dentigerous cyst-ന്റെ radiographic features എന്തൊക്കെയാണ്? Dentigerous cyst എപ്പോഴും യൂഷ്വലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇമ്പാക്റ്റഡ് ടൂത്ത് ആണ്, ഐദർ മോളാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിലറി കനൈൻസ് ആണ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു തോമ എറ്റ് ഓൾ, dentigerous cyst-നെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് റേഡിയോഗ്രാഫിക് അപ്പിയറൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് സെൻട്രൽ, ലാറ്ററൽ ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഇസ് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാറ്റേൺ ആണ് ഡെൻഡിജറസ് സിസ്റ്റിന് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഡെൻഡിജറസ് സിസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി ആൻസർ. ഒരു പെയർ ഷേപ്പോ ടിയർ ഷേപ്പുള്ള റേഡിയോലൂസൻസി അല്ല ഇതിലുണ്ടാവുന്നത്. സോ ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ മാക്സിലറി, ലാറ്ററൽ ഇൻസൈസർ ആൻഡ് കെനൈൻ എന്നാണ്. പക്ഷേ ഡെൻഡിജറസ് സിസ്റ്റ് കെനൈനിലും മൊളാസിലും കാണുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു റേഡിയോഗ്രാഫിക് പാറ്റേൺ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. സോ ഡെൻഡിജറസ് സിസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു globulomaxillary cyst. What is globulomaxillary cyst? Globulomaxillary cyst can be seen between the canine and lateral incisor, which is having a inverted pair or tear-shaped appearance. So, അത് എവിടെയാണ്? lateral incisor-നും canine-നും ഇടയിലാണ് ഈ globulomaxillary cyst ഉണ്ടാവുന്നത്. It is formed due to the epithelial entrapment in the globular portion of medial nasal process with maxillary process. ഇപ്പോൾ ഈ ടേം വല്ലാതെ അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ globulomaxillary cyst അത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ നെയിം. പക്ഷേ എന്നാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇസ് ആസ്കിങ് ഡ്യൂ ടു ദ ടിപ്പിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദിസ് globulomaxillary cyst. നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻസിസീവ് കനാൽ സിസ്റ്റ്. ഇൻസിസീവ് കനാൽ സിസ്റ്റ് എവിടെയാണ് യൂഷ്വലി കാണുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് എപ്പിത്തീലിയൽ എൻട്രാപ്മെൻറ്റ്. ഇൻസിസീവ് കനാലിൽ എപ്പിത്തീലിയൽ എൻട്രാപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി അതിന് സിസ്റ്റിക് ഡീജനറേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇൻസിസീവ് കനാൽ സിസ്റ്റ് വരുന്നത്. എന്താണ് ഇൻസിസീവ് കനാൽ സിസ്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ്? എന്താണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. വളരെ ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്ഡ് റേഡിയോലൂസൻസി ആണ് ഇൻസിസീവ് കനാൽ സിസ്റ്റിനുള്ളത് അല്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആൻറ്റീരിയർ നേസൽ സ്പൈനിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്ഡ് റേഡിയോലൂസൻസി. ഒക്ലൂസൽ, മാക്സിലറി ഒക്ലൂസൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹാർട്ട് ഷേപ്ഡ് റേഡിയോലൂസൻസി കാണാൻ പറ്റും. വെൻ ദ ഇൻസിസീവ് കനാലിൻ്റെ സൈസ് മോർ ദാൻ 6.1 mm ആവുമ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ കോസ് incisive canal cyst. So this is not the answer. Last ഇവർ പറയുന്നതാണ് traumatic bone cyst. What is traumatic bone cyst? Traumatic bone cyst ഒരു true cyst അല്ല. True cyst ആവണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? Epithelial lining ഉണ്ടായിരിക്കണം. But this traumatic bone cyst does not contain epithelial lining. Let's discuss about traumatic bone cyst. Traumatic bone cyst എന്താണ്? It is not a true cyst. It is not lined by epithelium. The other names for traumatic cyst, ചിലപ്പോൾ ഈ traumatic bone cyst എന്നല്ല അവർ ചോദിക്കാറ്. Unicameral cyst,
സിമ്പിൾ ബോൺ സിസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുക. സോ ട്രോമാറ്റിക് ബോൺ സിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺ ദി മാൻഡിബുലാർ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയൻ വിത്തൗട്ട് എനി സിംറ്റം ആണ്. അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും പേഷ്യൻസ്. ആൻഡ് എന്താണ് ഈ റേഡിയോലൂസൻസി വിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദി റൂട്ട് ഏരിയയിലേക്ക് ഈ റേഡിയോലൂസൻസി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും, ഗിവിങ് എ സ്കലോപ്ഡ് അപ്പിയറൻസ്, സ്കലോപ്പിംഗ് അപ്പിയറൻസ് ഇത് കാണിക്കും. സോ ഇതും ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ആൻസർ ആവുന്നില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ ദ ആൻസർ ഇസ് globulomaxillary cyst, which is a well-defined radiolucency between the separated root of maxillary lateral incisors and canines. Hope it is clear. Thank you.